Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. Lecture number 4, BBA Semester 1. Subject: Elements of Business Mathematics. Subject code is 19 BBA 103. Unit: Permutations and combinations. We were completed in our past lectures a topic for permutations. Today we are start another topic from this chapter. It is a combinations. This chapter has a two part, permutations and combinations. First of all, meaning of the combinations. We know that the total number of permutations when the four persons, that is called for 4p2. All of you know the arrangement for the permutation is called for 4p2, and permutations using when the arrangement of the number, arrangement of the person, arrangement of the any items. But here today we discuss about the combination. Combination when using, then the persons are to be selected, not to be arranged. It means selection. When we are a particular selection, then we are using the combinations. For example, here the four different persons A, R, S and T, the four different persons, and we are selecting two persons from them. ફોરમાંથી આપણે ટુને સિલેક્ટ કરવાના છે. તો our selections on the basis of AR, AS, AT, then RS, RT, then ST. It means two persons out of four persons can be selected in the 6 different ways. This is the 6 different ways. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these different ways of selections are known as combinations. It is called for combinations. It should be noted that order of rank is important in the permutations, but in the combinations the order is not important, just selection is important. For example, A one time આવે છે તો સેકન્ડ ટાઈમ R, S ને T one ટાઈમ લેવાના. જો AR, AS, AT, પછી R one ટાઈમ તમે લ્યો છો તો એની સાથે S અને T લેવાના થાય, RS and RT, અને S તમે લ્યો છો તો એની સાથે લેવાનું થાય T, it means ST. So we write for the combination, the symbol is C and we denoted 4C2. It means the notation is denoted, 4C2 is used to denote the total number of selections of two persons out of four persons selections. We have seen that above the numbers 4C2, the answer will be 6, because 4C2 means 4 into 3 upon 2 into 1. So you get it, answer is 6.
2 2s are 4 and 2 3s are 6. So your answer is 6. Is it clear? Now the next point, formula of combinations. The number of ways of selecting r things out of n different things is expected. It is called for NCR. Here we are use C, the first letter of combinations, and r things we are selecting out of n things. So always r is less than or equal to n, not more than, because r things out of n things we are selecting. એટલે એનમાંથી આપણે આર સિલેક્ટ કરીએ છીએ, એટલે ક્યારેય એન કરતાં આરની વેલ્યુ મોર હોઈ શકે નહીં. ક્યારે આવું ન બને કે 6C7 ફાઇન્ડ કરો. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. 6C7 એન કરતાં ક્યારેય આર બિગર નહીં હોય. એની ફોર્મ્યુલા જોઈએ આપણે. તો ફોર્મ્યુલા આવશે, here we write NCR is equal to n factorial upon r factorial into the bracket n minus r factorial. This is the formula for combinations. આ કોમ્બિનેશનની ફોર્મ્યુલા છે. Some results expected: 0 factorial is equal to 1. Keep it in mind, students. 0 factorial is equal to, answer will be 1. 0 factorial નો આન્સર 0 નહીં કરતા, અધરવાઇઝ માર્ક પણ 0 થઈ જશે. સો keep in mind 0 factorial is equal to 1. Then another things, NC0 is equal to 1. NC0 માં 0 આવશે અને 0 નો મતલબ 0 ફેક્ટોરિયલ આવશે. સો NC0 is equal to always 1 આન્સર આવશે. તો સેકન્ડ થિંગ્સ કીપ ઇન માઇન્ડ, 0 factorial is equal to 1, NC0 is equal to also 1. Then NCN is equal to 1. NCN is equal to 1 means both the value will be same. For example, 5C5, answer is 1. Similarly, 4C4, answer is 1. 3C3 is equal to 1. So it is a, keep in mind students, NCN is equal to always 1. Most important thing, the formula, this NCR is equal to n factorial upon r factorial into the bracket n minus r factorial. So it is a very most formula, important formula. Some simple questions we are calculate about the formula, so your concept will be very clear about the formula.
combinations, some simple questions of combinations. We are taking the question number 1. For example, 5C2 is equal to question mark. So first you write the formula. NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. N factorial means 5 factorial, r means 2 factorial, and here 5 minus 2 factorial. So first of all, here we clear this step. 5 factorial upon 2 factorial and 3 factorial. Five minus 2, 3 factorial. Now we open this step. Here 5 factorial ने આપણે ઓપન કરીએ તો આપણો આન્સર આવશે 5 into 4 into 3 factorial આપણે સ્ટોપ થઈ જશું. અપોનમાં 2 factorial છે એને ઓપન કરશું 2 into 1 અને 3 factorial આપણે ઓપન નહીં કરીએ. સો 3 factorial cancel, 2 2s are 4 and final answer is 10. 5 2s are 10. Then second question. Suppose 7C3 is equal to first step formula 7 factorial upon 3 factorial 7 minus 3 factorial. Very next step 7 factorial upon 3 factorial and 7 minus 3 is equal to 4 factorial. Now open 7 into 6 into 5 into 4 factorial because upon માં 4 factorial છે. 3 factorial ને આપણે ઓપન કરશું 3 into 2 into 1 into 4 factorial. So here 4 factorial and 4 factorial are cancelled. 3 2s are 6 also cancelled. So you get it, the answer is 35. 7 5s are 35. It is your answer. 7C3 is equal to 35. Is it clear? So suppose in the next step I am taking question number 3. 5C2 plus 7C3. So all of you know the answer is 5C2 and 7C3. 5C2 is 10. We calculate in the question number 1 and 7C3 is equal to 35. So you get it, the final answer is 45. It means combinations used here the different sign plus, minus, multiplication and division. So first of all you find the value of 5C2 and 7C3, then you are addition, subtraction and multiplication या division for the calculation. Now the next question is, for example 3C3. All of you know this answer is 1, but I prove that the answer will be 1 because 3C3 is equal to 3 factorial upon 3 factorial into bracket 3 minus 3 factorial. So 3 factorial upon 3 factorial and 0 factorial. Here 3 factorial is cut. So 1 upon 0 factorial is equal to also 1. So you get it, the answer is finally 1. 3C3 is equal to 1. આપણે આગળ લખ્યું હતું ફોર્મ્યુલામાં કે NCN is equal to 1 આન્સર આવે. Here prove that 3C3 is equal to 1. 4C4 તમે ટ્રાય કરો તો એ આન્સર પણ 1 જ આવશે.
5C 5 ટ્રાય કરો તો આન્સર કેટલો આવશે 1. સો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ્સ. ધ અનધર પોઈન્ટ, ક્વેશ્ચન નંબર 5. 5C2 equal 5C3. Both the answer will be same. This is 10 and this is also 10. You calculate 5C3, your answer is 10. 5C2, your answer is 10. So here the main things કે સપોઝ અહીંયા 5C2 લખેલા છે તો 5માંથી 2 માઇનસ કરો તો અહીંયા તમે 3 લખી નાખો તો એ આન્સર કેવો થાય? ઇક્વલ. સિમિલરલી 12C4 is equal to 12C8. 12માંથી તમે 4 માઇનસ કરો તો આન્સર આવશે 8. એટલે 12C8, 12C4 અને 12C8 બોથ આર ઇક્વલ. 15C12 and 15C3 both are equal. 15C12 and 15C3, because 15 minus 12, you get it, the answer is 3. So both answer will be same. આ એટલા માટે તમને ક્લિયર કરાવું છું કન્સેપ્ટ, કારણ કે સપોઝ તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે 27C23 ફાઇન્ડ કરો તો આની જગ્યાએ તમે 27C4 ફાઇન્ડ કરી લ્યો તો પણ ચાલે, because answer will be same. 27C23 and 27C4 both answer will be equal. Done? Now next things, for example, NC3 is equal to 10. અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચન નંબર 7 એનની વેલ્યુ નથી આપી, તો જસ્ટ વી આર એપ્લાઇંગ ધ ફોર્મ્યુલા n ફેક્ટોરિયલ 3 ફેક્ટોરિયલ n minus 3 ફેક્ટોરિયલ is equal to 10. Is it clear? અહીંયા nનો આન્સર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો આ કન્ડિશનમાં એનનો આન્સર નથી ખબર તો એનની જગ્યાએ આપણે એન જ એપ્લાય કરશું. n ફેક્ટોરિયલ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલ બ્રેકેટમાં n માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. હવે એનને આપણે ઓપન કરીએ તો આવું સ્ટેપ આવશે n માઇનસ 1, n માઇનસ 2, n માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલનો મિનિંગ થાય 3 × 2 × 1 અને n માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. ધ્યાનથી જુઓ સ્ટેપ. ઉપરનું જે સ્ટેપ છે n ફેક્ટોરિયલ એને ઓપન કરું તો n માઇનસ 1, n માઇનસ 2, n માઇનસ 3 ડોટ 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 જ્યાં સુધી જવું હોય ત્યાં સુધી જઈ શકાય. અધરવાઇઝ યુ વિલ બી સ્ટોપ. ત્યાં તમારે ફેક્ટોરિયલ સાઇન એપ્લાય કરી દેવાની. તો હું અહીંયા n માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ સ્ટોપ થઈ જઈશ, બિકોઝ અપોનમાં n માઇનસ 3 છે. 3 ફેક્ટોરિયલને ઓપન કરું તો 3 × 2 × 1 અને n માઇનસ 3 એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું તો આ કેન્સલ થઈ જશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 3, 2, 1નું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે 6. એ સામે જઈને મલ્ટીપ્લાય કરે તો આન્સર મળશે મને n માઇનસ 1 અને n માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6060. કારણ કે 3, 2, 1 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, સામે જઈને મલ્ટીપ્લાય કરે તો તમારો આન્સર થઈ જશે 60. હિયર ધ 3 વેલ્યુ વી મલ્ટીપ્લાય બાય આન્સર 60. આપણે વ્યવસ્થિત લખીએ એકવાર n માઇનસ 1 અને n માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6060. તો એવી 3 વેલ્યુ તમે એઝ્યુમ કરો કે જે 3 વેલ્યુનું મલ્ટિપ્લિકેશન 60 મળે છે.
બરાબર 3 વેલ્યુ લેવાની છે. હું આમ પણ લઈ શકું 12 × 5 × 1 તો 60 થઈ જાય છે. 3 વેલ્યુનું મલ્ટિપ્લિકેશન મેં કર્યું 60 આવ્યું, પણ આ 3 વેલ્યુ ન ચાલે. 12 5 ઝા 60, 60 1 ઝા 60 એ ન ચાલે, કારણ કે અહીંયા જે 3 વેલ્યુ છે એ કન્ઝિક્યુટિવ વેલ્યુ કહેવાય. કન્ઝિક્યુટિવ એટલે બાજુની વેલ્યુ હશે. જો ધ્યાનથી n -1 n -2 એક્ઝેક્ટ 3 વેલ્યુ, પણ 3 વેલ્યુ કન્ઝિક્યુટિવ નંબર હોવા જોઈએ. લાઈક દેટ 2 3 4 એ કન્ઝિક્યુટિવ વેલ્યુ કહેવાય. 3 4 5 કન્ઝિક્યુટિવ વેલ્યુ કહેવાય. 10 11 12 કન્ઝિક્યુટિવ વેલ્યુ કહેવાય. ક્લિયર? તો આ વેલ્યુ મેં લીધી છે અહીંયા, એ ન ચાલે. 12 5 ને 1, કારણ કે ત્રણેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન 60 થાય છે. યસ, રાઈટ આન્સર. બટ ધીઝ 3 વેલ્યુઝ આર નોટ કન્ઝિક્યુટિવ નંબર્સ. તો અહીંયા આપણે કન્ઝિક્યુટિવ નંબર જ લેવાના છે. તો કન્ઝિક્યુટિવ નંબર કયા કયા લઈ શકીએ કે જેનું મલ્ટિપ્લિકેશન 60 થાય? તો આપણે ટ્રાય એન્ડ એરર કરવી પડે. લાઈક દેટ હું ટ્રાય કરું છું 2 × 3 × 4, તો 2 3 ઝા 6, 6 4 ઝા 24, ઇટ મીન્સ નોટ ઇક્વલ. તો પાછી ટ્રાય કરીશ 3 4 5, 3 4 ઝા 12, 12 5 ઝા 60. યસ, ધીસ ઇઝ રાઈટ આન્સર. તો સમટાઈમ્સ એવું બને કે 1-2 વખત તમે ટ્રાય કરો અને આન્સર ન પણ મળે. બરાબર? જરૂરી નથી કે ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં જ તમારે આન્સર આવી જાય. ક્યારેક એવી સિચ્યુએશન પણ ક્રિએટ થાય કે આન્સર ન આવે, તો બીજી વાર ટ્રાય કરવાની. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ. ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડનો મતલબ થાય ટ્રાય કરો, એરર આવે, ધેન અગેન ટ્રાય. એમ ટ્રાય કરતું જ જવાનું ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી આન્સર ન મળે ત્યાં સુધી. આ વેલ્યુ કન્ઝિક્યુટિવ એ છે 3 4 5 અને આન્સર પણ 60 છે. તો બેઝિકલી એનનો આન્સર આમાંથી હાઈએસ્ટ વેલ્યુ થાય, કારણ કે આપણે આમ વિચારવાનું થાય 5, ધેન 5 - 1, ધેન 5 - 2 = 60. એટલે કે 5 4 અને 3 = 60. એટલે કે 60 = 60. ફાઇવ 4 ઝા 20, 23 ઝા 60 = 60 આપણને મળી જશે. ક્લિયર? તો આપણો એનનો આન્સર આ સમની અંદર બેઝિકલી થશે n = 5. આ રીતે તમારે લખીને એક્સપ્લેન કરવું પડે. બિગર વેલ્યુ હંમેશા આગળ રાખજો, એટલે નો આન્સર બનશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, ક્વેશ્ચન નંબર 8. સપોઝ 7CR = 35 આપ્યા છે, અને આમાં આપણે આરનો આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. આરનો આન્સર. તો સિમિલરલી સ્ટેપ આવશે. ફોર્મ્યુલા મૂકવાની પહેલાં 7 ફેક્ટોરિયલ અપોન r ફેક્ટોરિયલ 7 - r ફેક્ટોરિયલ = 35. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 7 ફેક્ટોરિયલ અપોન 35 = r ફેક્ટોરિયલ n - r ફેક્ટોરિયલ. અહીંયા 7 ફેક્ટોરિયલને ઓપન કરીશ અને અપોનમાં 35 છે એને પણ હું ધ્યાનમાં રાખીશ. તો 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 અપોનમાં 35 અને = r ફેક્ટોરિયલ અને n - r ફેક્ટોરિયલ. અહીંયા કટ કરવાના 35ની સાથે, પણ લાસ્ટથી જ કટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરજો. 7 5 ઝા 35, ધેન 5 કટ કરશું આપણે, લાસ્ટથી જ આપણે કટ કરશું. ક્લિયર?
નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણી પાસે શું વધ્યું છે તો કે 6 4 3 2 અને 1 આવો આન્સર આપણી પાસે વધશે જે આન્સર વધ્યો છે એ આપણે એક વખત બતાવીએ 6 4 3 2 and 1 is equal to r factorial and n minus r factorial અને અહીંયા આપણી પાસે n નો આન્સર છે જ 7 minus r factorial આ આપણી પાસે વધશે અહીંયા આ પેરને આપણે જોઈન્ટ કરીએ ધ્યાનથી જુઓ તો આને આપણે 4 ફેક્ટોરિયલ લખી શકીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો જે છે એ જ હું લખી શકું આર ફેક્ટોરિયલ 7 માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ આને જોઈન્ટ કરો એટલે લખી શકાય 4 ફેક્ટોરિયલ અને 6 ફેક્ટોરિયલનો મતલબ થાય 3 ફેક્ટોરિયલ 6 ફેક્ટોરિયલનો મતલબ થાય 6નો મતલબ થાય 3 ફેક્ટોરિયલ બીકોઝ 3 ફેક્ટોરિયલનો મતલબ થાય 3 × 2 × 1 એટલે આન્સર કેટલો આવી જાય 6 તો આવો જ્યારે ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે પાછળના બધા પોઈન્ટને જો જોડી દો તો એ એક ફેક્ટોરિયલ બની જશે અને આગળ જે પોઈન્ટ છે એ કોઈ ફેક્ટોરિયલનો જ આન્સર હોવો જોઈએ કારણ કે સામે પણ 2 ટાઈમ ફેક્ટોરિયલ છે તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણું આવું આવશે આનો મતલબ એવો થાય 3 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ફેક્ટોરિયલ અથવા 4 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ તો અહીંયા ફેક્ટોરિયલની સાઇન કેન્સલ કરો તો આરનો આન્સર 3 મળશે અને અહીંયા તમે ફેક્ટોરિયલની સાઇન કેન્સલ કરો તો 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 માઇનસ આર મળશે then r is equal to 3 મળશે આન્સર વિલ બી સેમ બેમાં આરનો આન્સર 3 જ મળશે તો આ પ્રમાણે તમે આરનો આન્સર ન આપેલો હોય ત્યારે તમે આરની વેલ્યુ આ મેથડથી કેલ્ક્યુલેશન કરી શકશો ઇઝ ઇટ ક્લિયર This is the simple question of combinations 8 question આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા બરાબર સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે એક વખત એવું લાગે તો ફરી વિડીયો જોઈ અને બુકમાં સમ સાથોસાથ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન નાવ નેક્સ્ટ પ્રૂવ ધેટ ઓફ કોમ્બિનેશન્સ સમ પ્રૂવ ધેટ પણ આપણે કોમ્બિનેશનમાં પૂછાય છે બરાબર તો એ પ્રૂવ ધેટમાં શું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવાનું છે કેવું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવાનું છે એ ચેક કરી લઈએ પ્રૂવ ધેટનો ક્વેશ્ચન હશે તો એ આ પ્રકારનો હશે પ્રૂવ ધેટમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન 26C 3x + 2 is equal to 26C x + 8 આવું આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે તો ધ્યાનથી જુઓ તો આ બે વેલ્યુ સેમ છે 26 તો આમાં બે આન્સર બનશે એક આ બંને વેલ્યુ જો સેમ હોય તો આ બંને વેલ્યુ પણ સેમ થવી જોઈએ એટલે કે 3x + 2 is equal to x + 8 અને આનું સોલ્યુશન આપણે આપીએ તો 3x - x is equal to 8 - 2 આ 2 ને સામે જવા દો અને x ને આમ આવવા દો તો 2x is equal to 6 આન્સર મળશે તો x is equal to 3 આન્સર થયો x is equal to આન્સર શું મળશે 3
ડન. ઓર સેકન્ડ થિંગ્સ, જ્યારે આ બંને વેલ્યુ સેમ હોય ત્યારે એક ઓપ્શન આવો પણ થાય કે 3x + 2 અને x + 8 આ બંનેને જો આપણે એડ કરીએ તો = 26 મળવા જોઈએ. આ બંને આન્સરને પ્લસ કરીએ તો આપણો આન્સર 26 જેટલો આવવો જોઈએ. આ વેલ્યુ અને આ વેલ્યુને આપણે એડ કરીએ તો આપણો આન્સર આના જેટલો થવો જોઈએ. તો ચેક કરીએ. 3x + x એટલે 4x + 2 + 8 એટલે 10 = 26 એટલે કે 4x = 16 અને x = 4 આન્સર થાય, બિકોઝ 16 / 4. તો એક્સનો આન્સર શું મળશે આપણને? 4. ક્લિયર? તો 2 આન્સર આવશે આમાં હંમેશા. જ્યારે આવો ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે આપણી પાસે 2 આન્સર્સ આવવાના ચાન્સ રહેશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આ લખી લેજો. ક્વેશ્ચન નંબર 2. ઘણી વખત આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર આવું આપેલું હોય છે, NC4 = NC3 = 7:4. જ્યારે આવી રીતે જેમમાં આન્સર આપ્યો હોય ત્યારે તમારે પહેલાં આ રીતે લખવું જોઈએ, અપોનમાં 7C4 / 7C3 = 7/4. પછી તમને આનો આન્સર ખબર છે, જેમ કે સોરી અહીંયા 7 નથી, આપણે ફરીથી લખીએ ક્વેશ્ચન. NC4 NC3 = 7:4. તો આને આમ લખવું જોઈએ, NC4 / NC3 = 7/4. હવે આનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ ફોર્મ્યુલાથી તો આવું થાય, n ફેક્ટોરિયલ / 4 ફેક્ટોરિયલ અને બ્રેકેટમાં n - 4 ફેક્ટોરિયલ, આખાના અપોનમાં n ફેક્ટોરિયલ / 3 ફેક્ટોરિયલ / n - 3 ફેક્ટોરિયલ = 7/4. તો અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો એમ છો કે ઉપરનું સ્ટેપ છે એના માટે મેં આ સ્ટેપ લખ્યું, NC3 માટે મેં આ સ્ટેપ લખ્યું અને = 7/4 તો છે એ લખવાનું થશે જેમ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આ જે સ્ટેપ છે એ ઉપર મલ્ટીપ્લાય કરવા જાય, અપોનનો અપોન હોય એ ઉપર જશે અને આ છે એ નીચે આવશે. તમને રૂલ્સ ખબર જ છે, આ એક વખત આની પહેલાં પણ આપણે કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરેલો છે બેઝિક કન્સેપ્ટમાં. તો આ પ્રમાણે આપણે ચેન્જ કરીએ તો આપણું સ્ટેપ આવું થશે, n ફેક્ટોરિયલ 3 ફેક્ટોરિયલ n - 3 ફેક્ટોરિયલ અપોન n ફેક્ટોરિયલ 4 ફેક્ટોરિયલ n - 4 ફેક્ટોરિયલ = 7/4. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આમાં n ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે.
આ બંને જે સ્ટેપ વધ્યા એમાં ધ્યાનથી જોવાનું કે આપણે કોને ઓપન કરાય, તો કે 3 ફેક્ટોરિયલને ક્યારેય ઓપન ન કરાય. n-3 ફેક્ટોરિયલ એને ઓપન કરાય તો આપણને આવું મળે n-3 અને n-4 ફેક્ટોરિયલ અપોનમાં 4 ફેક્ટોરિયલને ઓપન કરાય 4 × 3 ફેક્ટોરિયલ અને n-4 ને ઓપન કરાય નહીં, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7/4. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, 3 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ, n-4 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ. અહીંયા અપોનમાં 4 છે, અહીંયા પણ અપોનમાં 4 છે, એ પણ સામ સામે કેન્સલ થઈ જાય. તો સ્ટેપ વધ્યું n-3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આન્સર વધશે. એનો આન્સર આવી જશે 10. તો આ ટાઈપના પણ ક્વેશ્ચન હોઈ શકે પ્રૂવ ધેટમાં, બરાબર, જે તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. થોડાક સમ્સ આજે હોમવર્કમાં આપું છું. આઈ થિંક હું માનું છું ત્યાં સુધી તમારો કન્સેપ્ટ પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે. ફોર્મ્યુલા જ લેવાની છે. એક શોર્ટકટ શીખડાવી દઉં ખાલી. ધારો કે 7C3 પૂછે તો તમે આવું શોર્ટકટ કરી શકો છો કે 7ના 3 સ્ટેપ ઓપન કરો, એટલે કે 7, 6 ને 5, અને અપોનમાં 3 × 2 × 1 કરો તો તમને ડાયરેક્ટ આન્સર 35 મળી જશે. ઓછા સ્ટેપમાં તમે આન્સર સુધી પહોંચી શકશો. તો આ પણ તમે કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ અ વેલિડ મેથડ ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ કોમ્બિનેશન. હજી એક સમજાવું. 7C3 એટલે 7ના 3 સ્ટેપ ઓપન કર્યા. હજી એક સમ લઉં છું. ધારો કે 10C4 છે તો 10ના 4 સ્ટેપ લેવાના, એટલે આમ 10 × 9 × 8 × 7 અપોનમાં 4 થી લઈને 1 સુધી જવાનું. હવે કટ કરવાના, તો કે 4 × 2 = 8 કટ થઈ ગયા, 3 × 3 = 9 કટ થઈ ગયા, 3 × 7 = 21 × 10. સો 210 યોર ફાઇનલ આન્સર. 7 × 3 = 21 × 10. So your answer is 210. Clear? તો આ મુજબ તમે આન્સર આપી શકો છો શોર્ટકટ મેથડથી. થોડાક સમ આજે ટ્રાય કરજો. કોમ્બિનેશનનો ફર્સ્ટ લેક્ચર છે, સિમ્પલ ક્વેશ્ચન અને પ્રૂવ ધેટના થોડાક ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરાવ્યા છે, બરાબર. એના રિલેટેડ થોડુંક હોમવર્ક આપું છું જે તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. હોમવર્કની અંદર છે ક્વેશ્ચન્સ ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 1, 2, 13, 14, 17, 23 એન્ડ 24. આ ઇલિસ્ટ્રેશન છે જે પેજ નંબર 22થી સ્ટાર્ટ થશે. એન્ડ એક્સરસાઇઝમાંથી થોડાક ક્વેશ્ચન છે 1, 2, 3, 9 એન્ડ 10. તો પ્રેક્ટિસ થોડીક હોમવર્કની અંદર કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.